먼저 제 소개를 좀 드리고 싶은데요. 제가 원래는 아티스트로 지금도 활동하고 있는 사람이고요. 관심 가지는 것은 뉴미디어 아트를 활용한 설치와 인터랙티브 미디어 아트, 로보틱 아트 이쪽 영역이었어요. 그래서 이번에는 조금 더 그런 일련의 과정을 통해서 제가 관심 가지게 된 인간과 로봇 내지는 AI 간의 관계 내지는 상호작용에 대해서 좀 연구로 발전시킨 부분을 이야기 드리려고 합니다. 그래서 작가로 활동하면서 제가 이제 좀 접근하는 지점이 있기 때문에 그래서 더 미적 경험이라고 하는 차원에서 말씀을 드리려고 하고 있습니다. 그래서 오늘은 점점 더 기술 발전이 됨으로써 더욱더 그 존재감이 드러나는 비인간 존재들 내지는 비인간 행위자들, 다시 말하면 기계나 로봇이나 인공지능의 비인간 에이전트들과의 상호작용 측면에 대해서 어떻게 연구가 진행될 수 있는지 그런 부분에 대해서 이야기를 하게 될 거고요. 최근에 제가 한국연구재단으로부터 3년 정도 일반 공동 연구를 시작하게 되었어요. 그래서 그 연구의 과제명이 최화된 지능형 로보틱 행위자와의 미적 상호작용 경험에 대한 융합 연구. 이걸로 진행을 하게 되어서 저희 학교의 양장훈, 이주환 교수님과 함께 진행을 하고 있고요. 연구의 어떤 방향성에 대해서 공유를 하는 그런 자리가 될 예정입니다. 먼저 소셜 HRI 내지는 HAI 관련한 어떤 필요성에 대한 이야기를 좀 먼저 백그라운드로 하고자 하고요. 2015년 알파고 이후에 급속도로 많이 여러분이 일상생활에서 여러 가지 다양한 인간이 아닌 비인간 행위자들을 많이 목격하시게 되는데요. 사실 우리 주변에 있는 로봇 청소기부터 시작해서 그런 인공지능 스피커들, 그리고 공기청정기, 그리고 음악을 플레이해주는 스피커들, 그리고 로봇 같은 것들도 다 어찌 보면은 비인간 행위자, 에이전트라고 할 수 있습니다. 그래서 스마트 사물들이나 아니면 이런 인간의 사회적 역할을 모사한 센서와 모터와 네트워크, 소프트웨어 알고리즘이 결합체인 그러한 로봇들, AI들까지도 다 우리가 이제 일반적으로 생각할 수 있는 비인간 행위자들이라고 할 수 있을 것 같고요. 지금 현재까지 지능화된 로봇이 어느 정도까지 발전했는지 같이 좀 보기 위해서 영상을 잠깐 준비했습니다. Despite taking people's jobs, robots have been proven to be essential in improving efficiency, productivity, and most importantly, worker safety. In this video, we are going to look at the most advanced humanoid, industrial, and service robots that are changing the future with the help of artificial intelligence. Meet Digit. Manufactured by Agility Robotics, Digit is envisioned to help take care of people in their homes, assist with disaster response, and deliver packages to front doors. With its nimble limbs and a torso packed with sensors, Digit can navigate complex environments and carry out tasks such as package delivery. Digit is a direct descendant of Cassie, Agility's first robot. In May 2019, Ford Motor Company and Agility announced a partnership to develop a last-mile logistics solution that combines Ford's autonomous vehicle technology and Agility's Digit. This is Pepper. Manufactured by SoftBank Robotics, Pepper is the world's first social humanoid robot that is able to recognize faces and basic human emotions. Pepper has been adopted by over 2,000 companies around the world. Perfect in retail and finance industries, Pepper has numerous functionalities, including increasing store traffic by attracting the attention of shoppers, creating memorable in-store experiences, stimulating purchase and retain customers. Pepper can also gather comprehensive data to enrich the customer base and generate shopper insights.
This is Atlas, the world's most dynamic humanoid robot built by 스팟은 이런 그 산업 현장에서도 많이 쓰이고 또 심지어 파수꾼, 경찰 서비스나 이런 쪽에서도 또 많이 its 활용되는 API 걸로 알고 있습니다. 그리고 일본에서 개발된 일본의 IISP에서 개발된 휴머노이드 로봇 보고 계신 거는 그렇고요. Meet HRP-5P, an advanced humanoid robot designed to operate autonomously and carry out heavy labor in hazardous conditions. This robot was created by AIST, Japan's National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, as a response to the country's labor shortage due to its aging 넘어가도록 population 하겠습니다. and declining. 재미있는 로봇이 또 이거 변신을 할 수 있는 그런 로봇들. Designed by Houston Aquanaut이라고 Mechatronics 하는 Inc., 로봇이고요. Aquanaut can inspect subsea oil and gas infrastructure, operate valves, and use tools. Operating completely 마지막으로 of untethered dynamic movement 이거는 이제 to 그 precisely perform 헐리우드에서 aerial flips, 그 twists, and 마치 poses. 스턴트 액션을 할 With 수 its 있을 것 onboard 같이 sophisticated sensors, 디자인이 it 된 can make its 로봇입니다. own real-time decisions, all while flying 60 feet in the air. It knows when to tuck its knees to perform a somersault, when to pull its arms to twist, and even when to slow down its spin to make sure it makes a perfect landing. 죄송합니다. 할리우드가 아니라 디즈니네요. 디즈니 쪽에서 인발브된 로봇들. 핸들이라고 하는 로봇은 또 그 재고나 이런 그 관리에 쓰일 수 있는 로봇으로 보스턴 다이내믹스가 또 개발한 로봇입니다. 뭐 간단하게 봤는데요. 상당히 많은 This robot 로봇들이 끊임없이 지금 개발이 되고 있고, 심지어 우리가 뭐 AI 에이전트 내지는 인공지능 스피커와 로봇 수를 다 합치면 그 우리 세계 인구보다 더 많다라는 이야기도 있을 정도로 엄청나게 많은 로봇들이 개발이 되고 있습니다. 그리고 사실 AI와 로봇을 뭐라고 딱 구별하기가 어려울 정도로 기술적 영역들이 많이 겹쳐 있다고 볼 수 있고요. 더 물리적인 어떤 재료, 메카닉적인 것들이 들어가 있을 때 우리가 일반적으로 로봇 에이전트라고 이야기하고, AI 같은 경우는 그런 She earned a doctorate 부분들까지 in at 요구되지 Columbia University. 않지만 인공적인 인텔리전스를 구현하는 데 더 중요하게 정의가 들어가 있는 거라 할 수 있는데요. 텍트론 같은 거는 흔히 말하는 TTS, 그러니까 문자에서부터 음성을 읽어주는 그런 서비스인데, 사람의 발음에 상당히 가깝게 인공지능의 알고리즘을 통해 가지고 개발된 George 사례라고 볼 수 Washington was the 있고요. first 요지는 뭐냐면 이 두 개를 구별하기가 상당히 어렵다라는 거고요. 이제 이렇게 음성인식이나 음성 발화의 문제뿐만 아니라 AI 휴먼이라는 것도 이제 워낙에 서비스가 이제 활발하게 시작이 되었습니다. 그래서 여기서 보시는 거는 머니브레인이라고 하는 회사에서 개발한 AI 액터 알고리즘으로 만들어낸 문재인 대통령의 영상이고요. 한번 보십시오. 존경하고 사랑하는 국민 여러분, 안녕하십니까? 머니브레인의 인공지능 대통령 1호 문재인입니다. 오늘은 저를 만들어준 놀라운 시대를 열어갈 인공지능에 대해 이야기를 해보려고 합니다. 인공지능 기업 가운데 한국의 스타트업 머니브레인을 가장 먼저 소개해야 할 것 같습니다. 짧은 영상에서 사실 문재인 대통령의 얼굴을 보면서 존경하고 구별하기 참 어렵다고 생각이 들 정도로 비슷하게 잘 나온 것 같습니다. 그래서 우리가 이제 버추얼 휴먼 내지는 AI 휴먼이라는 식으로 요즘 워낙에 그래픽적인 합성 능력, 그리고 음성 합성 능력이 모두 다 결합되고, 그리고 인간처럼 말하게 하는 알고리즘, 그러니까 챗봇을 개발하는 쪽에 여러 가지 기술적인 부분들이 많이 개선되면서 훨씬 더 인간이 아니지만 인간처럼 닮아가는 그런 존재에 대한 구현이 점점 더 가까워지고 있는 것 같습니다. 여기서 뭐 굳이 말하지 않았지만 인공지능을 그 3차원 그래픽으로 만들어진 인간의 형상에 너무나도 가깝게 만들어진 캐릭터들, 3D 버추얼 인간들도 상당히 많이 거의 요즘 뭐 연예인급으로 나오더라고요. 그래서 각 회사들이 이제 그들만의 버추얼 휴먼들을 지금 내세우고 있는 상황이고요. 결국은 이제 이들의 공통점은 무엇인가? 인간과 구별되는
인간을 모사하지만 인간과 구별되는 넌 휴먼 액터들이다라는 거고요. 우리의 세상, 앞으로의 삶은 결국 우리가 흔히 보는 이 핸드폰뿐만 아니라 여러 가지 다양한 종류의 비인간 액터들, 행위자들과 함께 이 세상을 살아가게 된다라는 그런 숙명에 이르게 되었습니다. 그래서 여기서부터 이제 우리의 생각들이 좀 더 고민스러워질 것 같아요. 우리는 어떻게 이들과 함께 살아갈 수 있을까? 이런 문제들. 지금 여러분 많이 보셨겠지만 이 영상은 보스턴 다이내믹스에서 만들어진 로봇을 시연하는 영상들인데요. 근데 그 영상 시연의 과정에서 상당히 많이 폭력적인 장면들이 등장하게 됩니다. 그래서 사람들이 그걸 보면서 로봇에 대한 학대다라는 로봇을 대하는 태도, 윤리적 문제에 대해서 부정이죠. 그래서 이건 최근에 또 화제가 되었던 이재명 대통령 후보의 영상인데요. 오, 일어납니다. 네, 그래서 방금 보셨던 그 영상들까지 보자면 상당히 전후 맥락을 이해하기에는 이 로봇이 스스로 전복하는 것을 잘 하는 로봇이기 때문에 그 기능을 한번 확인해 보자는 차원에서 던진 건데 이게 이제 로봇을 왜 그렇게 대하냐라고 하는 문제로 비화가 됐죠, 그죠? 그러면 이제 도대체 그럼 우리는 이 로봇이라는 기계를 어떻게 대해야 되는가? 윤리적 문제에 또다시 의문을 제기하게 되고요. 그럼 여러 가지 해석을 하게 되죠. 기계니까 우리가 그런 기능적인 테스트를 위해서 어쩔 수 없다라고 말을 할 수도 있겠고, 인간의 심성상 우리는 모든 사물에 인간성을 투영한다. 그렇기 때문에 아무리 기계라도 그렇게 난폭하게 대하면은 그건 인간의 어떤 심성과 관련된 문제다라고 이제 또 해석을 하는 경우도 있습니다. 그러면 이런 논란들이 왜 생기는 걸까? 결국은 인간이 상호작용하는 기계이기 때문에 내지는 인간과 함께 호흡해야 되는 일종의 행위자이기 때문에 그렇기 때문에 우리가 계속해서 관심을 가지고 어떻게 대해야 되는지, 어떻게 관계 맺음을 해야 되는지, 어떻게 상호작용을 해야 되는지 그런 문제들을 가지게 되는 것 같습니다. 로봇은 아까 처음에 제가 보여드렸던 영상들은 페퍼나 이런 것들 빼고는 대부분 산업용 로봇이었는데요. 내진 서비스 로봇이었는데 여기 이제 제가 리스트업한 것들은 많은 경우 더욱 더 인간과의 상호작용을 목적으로 하는 컴패니언 로봇들, 소셜 로봇들이라고 보시면 될 것 같고요. 여기에 있는 것들이 다소 교육용 로봇, 아이들과 함께 프로그램이나 이런 것들을 할 수 있는 것들이라고 볼 수 있고요. 여기 보이는 지보나 이런 것들은 오히려 더 스피커에 가까운 올리도 그렇고요. 인공지능 스피커에 가까운 아주 단순한 그런 모양새를 가진 로봇들, 샘봇이나 삼성 밭 리테일 같은 것들, 그리고 아까 보셨던 페퍼 같은 로봇, 서비스 현장에서 서비스 가이드나 아니면은 배달, 일종의 서비스를 위해서 그런 목적으로 많이 만들어진 거라고 볼 수 있습니다. 그리고 여기 보시는 파로나 와이자츠에서 개발한 로봇 같은 경우는 실버 세대들이 함께 상호작용하면서 더욱 그들의 삶을 좀 더 흥미롭게 내지는 동반자적 역할을 통해서 심리적인 안정과 필요한 정보들을 가질 수 있도록 그런 목적으로 만들어진 실버케어 로봇이라고 볼 수 있고요. 이 소셜 로봇은 결국은 로봇의 기능 자체의 목적 자체가 인간과의 상호작용이 상당히 중요한 그런 목적으로 만들어진 로봇이라고 할 수 있습니다. 그리고 비단 소셜 로봇이 아니라 보여드렸던 그런 서비스 로봇들조차도 그 서비스가 진행되는 그런 목적 대상이 인간이기 때문에 인간과의 상호작용이 상당히 중요한 연구의 영역이 될 수밖에 없다라고 볼 수 있고요. 그래서 이제 우리는 HRI, 휴먼 로봇 인터랙션이라고 하는 영역에서 소셜한 측면에 대한 연구가 상당히 필요하다라고 이야기할 수 있습니다. 우리가 일반적으로 휴먼 로봇 인터랙션이라고 하는 연구 영역은 상당히 다학제적인 연구이고요. 사실 제가 여기 이 다이어그램에서 보여드리는 거는 다소 인문사회적인 측면에서
계보를 훑어간 거라고 보실 수 있고요. 또 공학이나 이런 다른 쪽 영역에서는 훨씬 또 좀 다르게 볼 수도 있을 것 같다고 미리 말씀을 드립니다. 일종의 미디어 스터디즈나 커뮤니케이션 쪽 필드에서 기존에 있었던 컴퓨터 매개 커뮤니케이션 영역이나 HCI, 컴퓨터와 인간이 어떤 식으로 상호작용하는가에 대한 연구의 맥락에서부터 HRI가 조금 더 연결되지 않나 싶고요. 그리고 공학에서 개발하는 내지는 연구하는 그 HRI 영역이 조금 더 물리적 환경 내에서 어떻게 작업자가 안전하고 효율적으로 이 로봇과 인터랙션 할 수 있는지 그런 측면이 강하다면 인문사회 계열 내지는 사회적 상호작용을 중요하게 여기는 그런 사회학 계열에서는 오히려 더 소셜 휴먼 로봇 인터랙션에 좀 더 방점을 두고 연구가 되지 않나 생각을 하고 있고요. 이 로봇은 사실 뭔가 지금 새로운 기술이라기보다는 계속 훨씬 더 많이 있어 왔었던 그런 거기 때문에 이 리터러처를 찾아보면은 한 뭐 본격적으로 HRI 연구가 있었던 거는 2000년대 초반 정도로 제가 알고 있어요. 그래서 뭔가 프레임워크가 만들어지고 분류 체계나 이런 것들이 연구가 되었던 것들이 그 정도 90년대 후반, 2000년대 초반이었던 것 같고요. 요즘 들어서 점점 이제 노력하고 있는 그런 학계의 분위기는 휴먼 AI 인터랙션이나 휴먼 에이전트 인터랙션 또는 뭐 AI 미디에이티드 커뮤니케이션 그리고 휴먼 머신 커뮤니케이션 이런 식으로 인터랙션과 커뮤니케이션에 방점을 둔 비인간 행위자들과의 연구들이 계속해서 제한되고 있다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 전통적인 HCI 연구에서는 이 컴퓨터를 소셜 액터 내지는 사회적인 행위자로 보는 그런 관점과 컴퓨터가 단순한 매개체다. 그 액터로서의 어떤 적극적 역할을 하는 것이 아니라 일종의 미디어처럼 작용한다라는 두 가지 전통적 관점이 있다면 카사 패러다임이라고 해서 컴퓨터에서 소셜 액터즈라고 하는 패러다임에서는 컴퓨터를 소셜 액터로 보고 이 사람들이 컴퓨터를 사용할 때 함에 있어서 어떤 식의 반응을 하는가를 연구했던 영역이라고 보실 수 있습니다. 90년대 후반, 2000년대 초반 뭐 아직 뭐 소셜 로봇이나 이런 것들이 활발하지 않았을 때 그냥 일반적인 컴퓨터를 두고 나스나 이런 립스나 이런 사람들이 연구했던 것들을 보면은 사람들이 컴퓨터를 쓰임에 있어서 일종의 사회적인 속성들을 투영시키고 그래서 좀 다르게 행동한다는 거죠. 성별에 따라서도 다르게 행동하고 그리고 메일인가 피메일인가에 따라서 어떤 종류의 토픽을 더 잘할 것이다라고 하는 기대치도 달라지고요. 그리고 보시면 마인드리스니스 익스피리언스라고 해서 나스와 문의 연구에서 보면은 컴퓨터와 함께 일을 함에 있어서 비사회적인 인터랙션 자체를 무시한다는 거죠. 다시 말하면 당연히 사회적인 거라고 받아들이는 거 이런 부분들이 강하다라는 기존에 있었던 그 전통적 HCI 연구에서도 어찌 보면 축적해 왔다고 볼 수 있고요. 이런 연구의 연장선에서 HRI 연구도 계속해서 제한이 되고 있습니다. 그래서 2000년대 초반에 보시면 여러 학자들이 대대적으로 HRI가 어떻게 진행되어야 되는지에 대해서 이야기를 하고 있고요. HCI를 세 가지 단계로 보는 그 퍼스펙티브에서도 나타나는데요. 보면은 이제 일반적으로 첫 번째 웨이브의 HCI를 뭐 ergonomic paradigm 그리고 두 번째를 cognitive paradigm, 세 번째를 experience paradigm이라고 했을 때 HRI 영역이 이 세 번째의 HCI 패러다임 속에서 훨씬 더 현상학적이고 내지는 경험을 중요시하는 물리적 공간과 신체의 어떤 경험 이런 것들 그리고 처해진 상황들 그런 것들을 중요하게 여기면서 거기서 사람들이 어떻게 로봇과 인터랙션 할 수 있는가 연구해 줘야 된다는 입장들이 제기되고 있습니다. 그래서 학문적으로 여러 분야에서 HRI에 대한 필요성이 대두가 된다고 볼 수 있고요. 지금 소셜 로봇 연구 하나만 보더라도 키스맷이라고 한 로봇을 개발한 연구자인데요. 이 사람이 소개했던 키스맷의 내부적인 기능들이 다이어그램이 왼쪽에서 보실 수 있는데 사실은 이 로봇 자체는 인간의 이모션을 잘 표현할 수 있도록 개발이 되었는데 그것을 하기 위해서 엄청나게 많은 또 인지적인 측면들, 감성적인 측면들 그리고 심지어 이제 모터나 그런 물리적인 것들까지 다 고려가 돼야 되고 함께 작동했을 때 이 로봇이 제대로 작동하는 복잡 다양한 과정이 있다라는 것을 좀 같이 보기 위해서 이렇게 가져왔고요. 결국 소셜 로봇에서는 상당히 많은 영역들이 연구가 함께 이루어져야 된다.
라고 이야기할 수 있고, 그렇기 때문에 저는 사실 아트에서 시작을 했지만 공학이나 사회과학이나 인문학이나 이런 여러 영역에서, 그리고 서비스 영역조차도 매우 다양하게 연구가 돼야 될 필요가 있다라는 말씀을 드리고 싶고요. 이 바라카 등의 연구에서는 이 소셜 로봇이 연구함에 있어서 7가지 영역으로 연구를 할 수 있겠다. 그래서 로봇과 휴먼, 인터랙션과 컨텍스트라고 하는 커다란 4개의 축에서 로봇 자체의 외관이나 아니면 소셜 능력이나 아니면 그 지적인 능력, 그런 것들에 따라서 분류를 할 수 있겠고, 그 다음에 로봇과 인간 간의 인터랙션을 프록시미티, 그러면은 공간 내에서 어떤 식으로 접근하고 공간적 이동을 하는가, 이런 것들이거든요. 그래서 프록시미티나 아니면 템포럴 프로파일, 즉 그 시간의 변화에 따라서 어떻게 얘가 이제 인터랙션을 하는가, 이 둘이. 그리고 로봇과 휴먼이 어떤 관계를 가질 수 있는가, 또한 어떠한 영역과 어떤 애플리케이션 에리어에서 이 그 로봇이 인간과 인터랙션 하는가, 뭐 이런 영역에 따라서 분류를 할 수 있다고 이제 제안을 하고 있습니다. 이거는 그 외향에 따라서 나눈 분류고요. 그래서 바이오 인스파이어드 로봇, 그다음에 동물과 비슷한 로봇이나 아니면 그 인공적인 그런 쉐입들, 그다음에 기능적인 로봇들, 이런 식으로 나눌 수 있고, 그리고 소셜 케이퍼빌리티에 따라서는 로봇을 이런 식으로 한 여러 개의 종류들로 다시 한번 분류할 수 있다라는 건데요. 로봇이 어떤 일을 할 것인가라고 하는 데 대한 기대치, 인간의 기대치하고, 그리고 로봇의 어떤 사회적 인지 능력, 이 2개를 두 축으로 해서 좀 분류했을 때 로봇을 이런 식으로 좀 그 소셜 로봇을 접근해서 분류할 수 있겠다라는 거고요. 단순히 뭔가 반응하는 그런 로봇을 소셜 이보커티브라고 해서 좀 낮은 차원의 소셜 로봇이라고 보자면, 가장 고차원적인 로봇은 여기에 있는 소셜 인텔리전트 로봇이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 사람도 이 로봇이 정말 사회적으로 더 적응하면서 잘 상호작용할 수 있을 거라 생각하고, 로봇 자체의 어떤 인지 능력도 그런 것이 가능할 때 우리가 이제 이 로봇을 소셜리 인텔리전트 로봇이라고 이야기할 수 있다라는 거고요. 그런 식으로 이제 로봇 자체 연구에서 이런 분류 체계가 또 제안이 되어 왔고요. 이거는 사실 바라카만의 분류가 아니라 뭐 2000년대 초반부터 계속해서 그 프레임워크 관련해서 연구들이 있어 왔기 때문에 그것들을 좀 집대성해서 바라카가 최근에 좀 다 모았던 걸로 좀 눈에 띄어서 가져왔습니다. 그리고 어떤 목적과 응용 분야에 따라서 아주 다양한 가정에서나 교육 현장에서나 헬스케어나 인더스트리, 뭐 서치 앤 레스큐, 퍼블릭 서비스, 뭐 이런 식으로 아주 다양한 영역에서 로봇 연구가 있어 왔고 또 있어야 된다라는 거고요. 제가 오늘 이야기하고 싶었던 거는 아트 앤 엔터테인먼트 쪽에서의 어떤 미적 경험에 대한 관계에 관련된, 로봇과 인간의 관계에 관련해서 뭐 이런 식으로 6개로 나누어서 볼 수 있다는 거. 그 외에도 이제 어토노미나 프록시미티, 템포럴 프로파일에 따라서 소셜 로봇을 분류하는 것에 대해서 소개를 하고 있고요. 이런 식으로 이제 리서치들이 만들어질 수 있다라는 거. 그리고 실제로 이제 소셜 HRI 관련해서 19년 12월 정도 시점에 제가 서치해 봤었을 때 이종 한 530건 정도의 SHRI 논문들이 검색이 되었었고요. 다양한 영역에서 지금 연구가 되고 있고, 로봇이 어떻게 표정을 지어야 될까, 제스처를 할 것인가, 시선은 어떻게 될 것인가, 그것에 따라서 인간과는 어떤 반응을 가질 것인가, 다시 공간 내에서 어떤 식으로 근접해 나갈 수 있을 것인가, 그 다음에 스피치 레코그니션, 어떤 음성 인식이나 음성 생성, 이런 부분들, 그리고 멘탈 모델이라고 해서 의식적으로 내지는 정신적인 영역에서 사람들이 로봇에 대해서 가지는 의식, 그 퍼스펙티브, 이런 것들에 대한 이야기들, 그리고 이제 협동을 할 경우에 어떤 식의 것들이 만들어질 수 있는가. 그래서 상당히 많은 영역에서 소셜 HR의 연구가 이루어질 수 있다라고 볼 수 있습니다. 이 연구 같은 경우는 로봇을 버추얼한, 잘 보면은 실제 로봇이 있고 페퍼란 로봇이 있고 그걸 3D로 그대로 만들었어요. 그리고 사람도 실제 사람과 버추얼 휴먼을 만들고, 그래서 이제 버추얼한 환경과 사람과 로봇, 그리고 이 포즈가 좀 다르죠, 그죠? 팔을 벌린 것과 팔을 이렇게 모은 거, 이런 3가지 다른 조건에 대해서 사람들이 어떻게 반응하는가에 대한 연구인데요. 좀 흥미로운 거는 어떤 경우는 버추얼한 것과 피지컬의 경우가 상당히 많이 차이가 나는데, 어떤 경우는 여기서는 버추얼과 피지컬인데 거의 차이가 안 나잖아요, 그렇죠? 포즈에 따른 어떤 차이점 같은 거, 그런 것이 별로 드러나지 않는 경우도 있었고 해서, 사실 이제 로봇 연구는 실제 물리적으로 뭔가를 만드는 게 어려울 경우에는 가상 환경 내에서의 테스트를 하는 것들도 많이 요즘 하고 있더라고요. 그래서
그런 것들이 실제 가상 환경에서 로봇 연구를 했을 때 그것이 정말 피지컬하게 만들어졌을 때 얼마나 유효한가 이런 문제들까지 같이 볼 수 있어야 되기 때문에 이런 연구들은 그러니까 벌추얼과 피지컬의 차이에 대해서 진행을 했던 거로서는 의미가 있는 것 같아요. 기본적으로 이제 HRI 연구는 일단 이게 로봇이기 때문에 많은 경우에 그 물리적으로 로봇이 처해지는 환경, 그 맥락에 따라서 다를 수 있다라는 거. 그래서 어떤 물리적 레벨도 상당히 중요하다라는 부분, 인터랙션을 우리가 이해함에 있어서 그런 부분들이 있고, HRI 연구가 가지고 챌린지 중에 또 하나라고 우리가 볼 수 있는 것은 많은 경우 이제 그런 조건들이 갖춰져 있는 환경이 없기 때문에 랩에서 이제 많이들 실험을 하는 방식으로 연구를 하게 되고요. 그리고 이제 뭐 이렇게 설문지 방식으로 데이터 컬렉션 하는 들이 있어서 이런 게 사실은 연구의 타당도나 아니면 실제로 그런 사실에 대해 접근하는 어느 정도의 그 정교함이 떨어질 수도 있고 또 제한되는 경우도 있을 거라고 봅니다. 저는 이제 여기서 좀 다른 생각을 했어요. 그러니까 과연 그러면 전시 공간이라고 하는 것이 HRI 연구에 도움이 될 수 있을까 생각을 좀 해봤거든요. 전시 공간은 사실 리얼 월드, 우리가 이제 일반적으로 생각하는 일상생활의 영역과 실험실 공간의 어떤 중간자적인 역할, 중간 공간 정도로 생각을 할 수 있을 것 같다라는 거고요. 왜냐하면 어떤 경우는 사람들이 직접 와서 전시를 보잖아요, 그죠? 근데 그럼에도 불구하고 여기 여러 가지 그 실험에 필요한 조건들을 세팅을 또 따로 할 수 있기 때문에 그런 측면에서 가능성이 있지 않을까, HRI 연구에 도움이 될 수 있지 않을까 해서 저는 먼저 이 HRI를 전시 공간에서 한번 시작해 보는 거, 요걸 좀 관심을 가지게 되었습니다. 자, 그래서 제가 진행해 보고 싶었던 게 저희 학교 교수님하고 같이 이 일반 공동 연구라는 걸 하게 됐고요. 체화된 지능형 로보틱 행위자, 이게 이제 사실 말하고 싶은 걸 다 표현을 해 놓은 거고요. 왜냐하면 이게 물리적이고 뭔가 맥락화된 그런 로봇을 이야기하려면 우리 보통 많이들 로봇 그러면은 로봇 저널리즘의 그 로봇도 로봇이라고 이야기하고 뭐 구글봇도 로봇이라고 이야기하고 트윗봇도 로봇이 알고리즘 기반의 로봇도 다들 로봇이라고 이야기하기 때문에 되게 혼란스럽더라고요. 그래서 뭔가 피지컬리 체화된 그런 로봇 과의 미적 상호작용 경험을 좀 이야기를 하고 싶었어요. 그래서 물리적인 하드웨어로 체화된 문화적 산물로서의 로봇을 말을 하고 싶었고요. 이것을 뭐 커뮤니케이션이나 미디어 예술 비평, 감성문학, HRI 등 여러 다양한 학문과 함께 결합해서 연구를 해보고 싶다라는 거였습니다. 그래서 이 로봇이 전시 공간 내에서 어떻게 경험됐는지, 그리고 그걸 함으로써 우리가 그 전시 공간 밖에서 인터랙션도 함께 예측해 볼 수 있는 일종의 중간적인 연구로서 의미가 있지 않을까, 리얼월드와 랩의 중간 정도로 생각을 하고 제안을 했고요. 다행히 지원을 받고 지금 1년 넘어서 진행을 좀 하고 있습니다.